اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، لاش جوتوں اور کپڑوں سے پہچانی گئی۔ سیاہ رنگ کے بوٹ کی آب و تاب ابھی تک باقی تھی۔ تلوے کے ایک کونے میں مگر مچھ کی تصویر بھی موجود تھی اور بکل کی سنہری نکل بھی قائم تھی۔ کمپنی کا دعویٰ سچ نکلا۔ جوتوں کی شان و شوکت 30 برس بعد بھی قائم رہی۔ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی دنیا کے صرف 1000 خاندانوں کے لیے جوتے بناتی تھی۔ جوتے کے تلوے نیوزی لینڈ کی گائے کے چمڑے سے بنائے جاتے تھے۔ یہ سنہری چمڑے اور نیلے سینگوں والی گائے ہے اور دنیا کے کسی دوسرے خطے میں گائے کی یہ قسم نہیں ملتی۔ جوتے کی ٹو برازیل کے مگرمچھوں کی جلد سے بنائی جاتی ہے۔ جوتے کا کوا افریقہ کے سیاہ ہاتھیوں کے کانوں کے چمڑے سے تیار کیا جاتا تھا اور جوتے کے اندر ہرن کے نرم چمڑے کی تہ چپکائی جاتی تھی، اور پیچھے رہ گیا دھاگا تو ان جوتوں کے لیے بلٹ پروف جیکٹ میں استعمال ہونے والے دھاگے استعمال کیے جاتے تھے۔ کمپنی کا دعویٰ تھا کہ 50 برس تک جوتے کی پالش خراب نہیں ہوتی، جبکہ مٹی میں دفن ہونے کے 100 سال بعد تک جوتے کی آب و تاب برقرار رہتی ہے۔ افغانستان کا بادشاہ ظاہر شاہ اس کمپنی کا ممبر تھا۔ ظاہر شاہ جلا وطن ہوا تو سردار داؤد نے اس کمپنی کی ممبرشپ لے لی اور اس کے بعد اس نے ہمیشہ اس کمپنی کا جوتا استعمال کیا، یہاں تک کہ جب 1978 کو اسے خاندان کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور قتل کے بعد جب اس کی لاش جیپ کے ساتھ باندھ کر کابل شہر میں گھسیٹی گئی تو اس وقت بھی اس نے یہی جوتے پہن رکھے تھے۔ وہ ایک بدقسمت حکمران تھا۔ اسے مرنے کے بعد غسل، کفن اور جنازہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے 2 بڑی قبریں کھودی تھیں اور اسے اس کے خاندان کے 30 افراد کے ساتھ ان میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیا تھا۔ اس کے خاندان کے کسی فرد کا جنازہ نہیں پڑا گیا تھا۔ وہ 30 برس تک اس قبر میں پڑا رہا، لیکن 26 جون 2008 کو ایک اتفاقی کھدائی کے دوران یہ دونوں قبریں دریافت ہوئیں اور یوں جوتوں کے باعث اس کی لاش شناخت کر لی گئی۔ یہ جوتوں کے ذریعے شناخت ہونے والی دنیا کی پہلی لاش تھی اور دنیا کو پہلی بار جوتوں نے بتایا کہ ان کا مالک جنرل سردار محمد داؤد خان تھا۔ سردار محمد داؤد خان افغانستان کے شاہی خاندان محمد زئی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ 18 جولائی 1909 کو پیدا ہوا۔ اس نے ابتدائی تعلیم جلیلی سکول کابل، ثانوی تعلیم امینیہ کالج اور اعلیٰ تعلیم فرانس سے حاصل کی۔ وہ سینٹ کرائی ملٹری اکیڈمی کا گریجویٹ تھا۔ اس نے واپسی پر افغان فوج جوائن کی اور 24 برس کی عمر میں میجر جنرل بنا دیا گیا۔ وہ 1932 میں محض 25 سال کی عمر میں صوبہ ننگرہار کا GOC بن گیا۔ 1935 میں وہ قندھار کا GOC بنا اور اسی سال اسے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پرموٹ کر دیا گیا۔ وہ دنیا کا کم عمر ترین جنرل تھا۔ 1946 میں اسے یونیفارم کے ساتھ وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ وہ پیرس، برن اور برسلز کے لیے سفیر بھی بنایا گیا اور اسی دوران افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ نے اسے اپنی ہمشیرہ شہزادی زینب کا رشتہ بھی دے دیا۔ وہ 1952 میں شاہ کے ذاتی ایلچی کی حیثیت سے سوویت یونین کے صدر مارشل سٹالن کی تدفین کے لیے ماسکو گیا اور یہاں سے اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ وہ روسی حکمرانوں اور KGB کا منظور نظر بنا اور اس نے اس کی پشت پناہی کا آغاز کر دیا۔ ستمبر 1953 کو شاہ ایران نے اسے افغانستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ دنیا کا یونیفارم میں پہلا وزیر اعظم بھی تھا۔ وہ وزیر اعظم بھی تھا، وزیر دفاع بھی اور آرمی چیف بھی۔ اس نے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہی اپنے بھائی سردار محمد عظیم کو افغانستان کا وزیر خارجہ بنا دیا اور آہستہ آہستہ پورے ملک کے اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے۔ وہ سوویت یونین کا فکری حلیف تھا، چنانچہ اس نے روس کے کہنے پر پاکستان میں پشتونستان کی تحریک شروع کرا دی۔ ظاہر شاہ سردار داؤد کے عزائم اور تالے آزما فطرت کو پہچان گیا، چنانچہ اس نے 3 مارچ 1963 کو اس سے استعفیٰ لے لیا، جس کے بعد سردار داؤد نے شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ شاہ کو اطلاع ملی تو اس نے 1 اکتوبر 1964 کو افغانستان کا آئین بدل دیا، جس کی روح سے اب افغانستان کے شاہی خاندان کا کوئی رکن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ شاہ نے سردار داؤد کا راستہ روکنے کا بندوبست تو کر دیا،
लेकिन वो ये भूल गया कि दुनिया का मजबूत से मजबूत तरीन आइन भी फौज का रास्ता नहीं रोक सकता। चुनांचे 17 जुलाई 1973 को जाहिर शाह इलाज के सिलसिले में इटली गया और पीछे से सरदार दाऊद ने शाह का तख्ता उलट दिया और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। उसने 1964 का आइन मंसूख किया, अफगानिस्तान को जमहूरिया अफगानिस्तान का नाम दिया और बैक वक्त अफगानिस्तान का सदर, वजीर आजम और सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। नाज़रीन ग्रामी, उसने 28 जुलाई को पार्लियामेंट भी तोड़ दी और वो मुल्क का मुतलकुल अनान हुक्मरान बन गया। वो एक रोशन ख्याल और एतदाल पसंद शख्स था। उसने इक्तदार संभालते ही मुल्क में पर्दे और दाढ़ी पर पाबंदी लगा दी। उसने जनाना कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में स्कर्ट लाजमी करार दे दी, मस्जिदों पर ताले लगवा दिए और मुल्क के 8 बड़े शहरों में शराब खाने और डिस्को क्लब बनवाए। सरदार दाऊद के दौर में काबुल दुनिया भर के सयाहों के लिए अयाशी का अड्डा बन गया। उस दौर में यूरोप काबुल से शुरू होता था, काबुल के बाद तेहरान अयाशी का दूसरा अड्डा था, इस्तांबुल तीसरा, और इसके बाद पूरा मशरकी यूरोप अयाशियों पर खुल जाता था। सरदार दाऊद ने पूरे मुल्क में सैकड़ों की तादाद में अकूबत खाने भी बना रखे थे। खुफिया इदारों के अहलकार उसके मुखालफीन को दिन दिहाड़े उठा ले जाते और उसके बाद किसी को उनका नाम और पता तक मालूम नहीं होता था। सरदार दाऊद के जमाने में 30,000 के करीब लोग मिसिंग पीपल कहलाए और उन लोगों के लवाहिकीन को बाद अज़ां उनकी कब्रों का निशान तक ना मिला। नाज़रीन, जनवरी 1974 को उसके खिलाफ एक छोटी सी बगावत हुई, लेकिन उसने तमाम बागियों के सर कलम करा दिए। एक तरफ उसके मजालिम जारी थे और दूसरी तरफ वो आलमी मीडिया को एक जमहूरियत पसंद और रोशन ख्याल लीडर का चेहरा पेश कर रहा था। उसने रूस के साथ साथ मगरिब के साथ भी ताल्लुकात इस्तेवार किए। 27 फरवरी 1977 को उसने मुल्क को नया आइन दिया, मुल्क में सदारती तर्ज हुकूमत और यक जमाती निजाम कायम कर दिया, और ये वो वक्त था जब उसका एतमाद आसमान को छूने लगा। उसने मार्च 1977 को नई काबीना बनाई और इस काबीना के सारे ओहदे अपने खानदान और दोस्तों में तकसीम कर दिए। उस वक्त तक मुल्क में उसके खिलाफ लावा पक चुका था। चुनांचे मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें, खलक और परचम पार्टी, उसकी मुखालिफ हो गई। मुल्क में हंगामे, सियासी कत्ल गारत गरी और मुजाहिरे शुरू हो गए। वो जालिम इंसान था, लिहाजा उसने अपनी आदत के मुताबिक मुखालफीन को कत्ल कराना शुरू कर दिया। उसने 17 अप्रैल 1978 को अपने सबसे बड़े मुखालिफ कम्युनिस्ट लीडर मीर अकबर खान को कत्ल करा दिया, और ये वो कत्ल था जिसने सरदार दाऊद खान के खिलाफ नफरत को एक नुक्ते पर जमा कर दिया। और अमीर अकबर के कत्ल के महज 10 दिन बाद 27 अप्रैल को सरदार दाऊद के खिलाफ फौजी बगावत हुई और फौज ने उसे, उसके भाइयों, बीवियों, बेटियों, पोतों और पोतियों को गोली मार दी। इस बगावत में उस समेत उसके खानदान के 30 अफराद हलाक हो गए। दाऊद की लाश को जब जीप के साथ बांधा गया और काबुल शहर में घसीटा गया, दाऊद की लाश जिस जगह से गुजरती थी लोग उस पर थूकते थे और उसे ठुड्डे मारते थे। शाम को जब लाश का सफर मुकम्मल हुआ तो उसे जनाजे, गुस्ल और कफन के बगैर खानदान की दूसरी लाशों के साथ इज्तमाई कब्र में दफन कर दिया गया। यूं सरदार मोहम्मद दाऊद खान की लाश 30 बरस तक एक गुमनाम कब्र में पड़ी रही। लेकिन फिर 26 जून 2008 को खुदाई के दौरान काबुल शहर में 2 इज्तमाई कब्रें दरियाफ्त हुईं। दोनों कब्रों में 16-16 लाशें थीं। उन लाशों में से एक लाश के पांव पर मगरमच्छ की खाल का जूता था। जूं ही जूते पर पड़ी खाक झाड़ी गई, उसकी पॉलिश चमकने लगी और यूं उस जूते ने यह राज फाश कर दिया और सरदार दाऊद की लाश सामने आ गई। नाज़रीन गिरामी, मैंने ये खबर पढ़ी तो मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और अल्लाह ताला के हुजूर तौबा की। अल्लाह ताला का निजाम भी कैसा अजीब है। वो जब किसी जालिम से नफरत करता है तो उसकी कब्र की भी बख्शिश नहीं होती और जालिम के मरने के 30 बरस बाद उसकी सजा खत्म नहीं होती। बेशक जालिम पूरे मुल्क को अपने सामने सरनगू होने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ये लोग वक्त को शिकस्त नहीं दे सकते, ये अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। और जब अल्लाह किसी से नफरत करता है तो वह जूतों को उसकी लाश का हवाला और कब्र का कतबा बना देता है। अल्लाह उसे मरने के बाद भी मरने नहीं देता। नाज़रीन गिरामी, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।
ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔